Question number 69. Observe ಮಾಡಿ. Integration from minus 2 to modulus of x into cos pi x into dx ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ f of x is modulus of x into cos pi x. So f of x is equal to modulus of x cos pi x. So ಇದನ್ನ replace x by minus x ಮಾಡಿದ್ರೆ so f of minus x is equal to modulus of this is minus x cos of pi of minus x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು is a modulus ಇರೋದ್ರಿಂದ so total value ಏನು ಬರುತ್ತೆ modulus of x into cos pi x ಬರುತ್ತೆ so nothing but f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ so f of minus x is equal to f of x f of minus x is equal to f of x so therefore minus a to a f of x into dx. Suppose f of x is even functions, so this integration can be written as what 2 times 0 to a f of x into dx. ಅದರಲ್ಲಿ a ಏನಿದೆ so 2 ಇದೆ minus a to a f of x into dx. f of x is even function, so therefore this integral can be written as so 2 times integration from 0 to a f of x f of x into dx. So so x is always positive between 0 to 2 ಹೌದಲ್ಲ so y is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ so is always positive 0 to 2 so x is positive but cos pi x some interval so cos pi x is negative some in interval cos pi x is negative. So observe ಮಾಡಿದ್ರೆ this is cos pi graph so x is equal to 1 by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ is 0 to suppose ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ so 1 by 2 ಕೊಟ್ರೆ so this becomes cos pi becomes 0 ಹಾಗಾದ್ರೆ so 0 to 1 by 2 first quadrant ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ positive it gives only positive. Next so 1 by 2 2 so 3 by 2 so 1 by 2 to 3 by 2 so ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 next 3 by 2 ಕೊಡಿ ನೋಡಿ 3 by 2 cos 3 pi by 2 0 ಅಂದ್ರೆ next 3 pi by 2 ಕೊಟ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so 1 by 2 to 3 by 2 so 1 by 2 to 3 by 2 so 4 quadrant ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ it gives negative value ಹೌದಲ್ವಾ so ಇಲ್ಲಿ y coordinate is negative here y coordinate is positive ಹಾಗಾಗಿ the 0 to 1 by 2 cos x is positive 1 by 2 to 3 by 2 cos x is negative. Next so 3 by 2 to 2 so 3 by 2 to 2 right ನೋಡಿ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so cos 2 pi ಏನು 1 ಹಾಗಾಗಿ so 3 by 2 to 2 ಅಂದ್ರೆ is 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos 2 pi ಆಗುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ this is 2 ಅಂದ್ರೆ is 0 to 1 by 2 is cos x is positive 1 by 2 3 by 2 cos x is negative. So next 3 by 2 to 2 cos x is positive ಹಾಗಾಗಿ so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು so 2 times integration from 0 to 1 by 2 so x is positive cos pi x is also positive in 0 to 1 by 2 correct so into dx so is a 2 total multiplication ಆಗೋದ್ರಿಂದ 2 into okay next x is positive cos pi x become negative in which interval 1 by 2 to 3 by 2 ಹಾಗಾಗಿ so ಏನಾಯ್ತು positive into negative negative ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ so minus integration from so 1 by 2 to 3 by 2 so x into cos pi x into dx. Next 3 by 2 to 2 3 by 2 to 2 x is always positive cos pi x is positive ಹಾಗಾಗಿ plus so 3 by 2 to 2 x into cos pi x into dx. Okay so ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ 1 by 2 0 to 1 by 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ 1 by 2 3 by 2 ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 by 2 to ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ x into cos pi x integration sin pi x by pi so again x derivative so 1 ಆಗುತ್ತೆ so sin pi x divided by pi integration plus so sin x
ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ 8 ಬೈ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 8 ಬೈ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 0 to 1/2, ಸೊ 1/2 3/2, 3/2 2 ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 70 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 70 ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ pi to 2pi. So pi to 2pi, question number 71. Greatest integer of 2 sin x into dx. So this is the greatest integer part. Okay, ಇಲ್ಲಿ greatest integer part. So 2 sin x ಯಾವಾಗ ಸೊ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ, -2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 sin x so when gives a positive integer or negative integer ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ in the interval pi to 2pi. So here so pi to 7 pi by 6, pi to 7 pi by 6. So 2 sin x gives -1. So ಈ interval ಅಲ್ಲಿ so pi to 7 pi by 6 interval ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ pi to 2pi ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ pi to 2pi ಇದರ so after pi so preceding 2pi 7 pi by 6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 7 pi by 6 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ pi to 7 pi by 6 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 2 sin x ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ -1 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಸ್ 2 sin x ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ 2 sin x ಹೇಗಿರುತ್ತೆ 2 sin x ಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪೈ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ sin pi 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 pi by 6 ಗೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಸಾರಿ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 sin x ಇದೆ, 2 sin x ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. sin x ಆಗಿದ್ರೆ ಇಸ್ -1 to +1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ -1 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 sin x ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಪೈ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 pi by 6 ಗೆ 7 pi by 6 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ pi to 7 pi by 6 -1 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ -1 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 pi by 6 to 7 pi by 6 to ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 pi by 6 to 11 pi by 6 ಕೊಟ್ರೆ -2 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 pi by 6 to ಸೊ 11 pi by 6 to 2 pi ಕೊಟ್ರೆ -1 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ pi to 7 pi by 6 so 2 sin x becomes -1. 7 pi by 6 to 11 pi by 6 so 2 sin x becomes -2. so 11 pi by 6 to 2 pi so 2 sin x becomes -1. ಹಾಗಾಗಿ so pi to 7 pi by 6 so greatest integer of 2 sin x becomes -1 plus so next so 7 pi by 6 to 11 pi by 6, 11 pi by 6 so greatest integer of 2 sin x becomes -2 to dx. Next 11 pi by 6 to 2 pi, 11 pi by 6 to 2 pi so greatest integer of 2 sin x becomes -1 into dx. ಇಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ -x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -x ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ. ಸೊ -1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ -x ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ. 7 pi by 6 7 pi by 6 -5 ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ -2 ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಲಿ. ಸೊ x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 11 pi by 6 -7 pi by 6
next so minus 2 pi minus 11 pi by 6. Okay, so minus of so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 pi ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೀನ pi by 6 ಉಳಿ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ minus pi by 6 ಆಗಿದೆ minus pi by 6. ಇಲ್ಲಿ 6 is the LCM ಅಂದ್ರೆ is 11 minus 7 4 ಅಂದ್ರೆ 4 pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 4 pi by 6 4 pi by 6. Next here minus of 6 2s are 12 is a 12 minus 11 ಅಂದ್ರೆ pi by 6 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 6 2s are 12 pi minus 11 pi ಅಂದ್ರೆ ಸೊ pi ಉಳಿಯುತ್ತೆ pi by 6. Okay, minus pi by 6 minus pi by 6 here 2 1s 2 3s ಅಥವಾ LCM ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 pi by 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ minus 8 pi by 6 minus pi by 6. 6 is the LCM. 6 is the LCM. So here minus pi minus 8 pi andre minus 10 pi minus 10 pi is equal to 2 3s 2 5s andre ನೋಡ್ಕೊಂತೀನ minus 5 pi by 3 minus 5 pi by 3 is the right answer. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 71. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು 5 to 7 pi by 6. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 2 sin x gives only minus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 pi by 6 to 11 pi by 6 2 sin x ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೇ minus 2 ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 pi by 6 to 2 pi so greatest integer of 2 sin x gives only minus 1. Okay, next question number 72. already similar question ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. is a question number 72. limit 1 power 99 plus 2 power 99 up to 1 plus n power 99 divided by n power 100 as n tends to infinity. ಏನು ಬರೀಬಂದ್ರೆ is a limit ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ summation r is equal to 1 to n r is equal to 1 to n. Okay, so ಇದನ್ನ 1 2 3 4 up to so n ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ r by n ಅಥವಾ r power 99 divided by n power 100 as n tends to infinity ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸೊ n power 100 ಗೂ ಸಮೇಷನ್ ಗೂ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ n power 100 ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 power 99 2 power 99 3 power 99 n power 99 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ r power 99 r running from 1 to n ಅಂದ್ರೆ r is equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು. ಸೊ 1 power 99 plus 2 power 99 plus 3 power 99 plus 4 power 99 plus up to so on plus n power 99 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n power 100 ಇದೆ, ಅದನ್ನ n power 99 into n ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ is a limit is a 1 by n ಇದೆಯಲ್ಲ, is a n is independent of the summation. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ summation r by n so whole power 99 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ n power 99 ಇಲ್ಲಿ n power 1 ಇದೆ, n power 100 ಆಗುತ್ತೆ as n tends to infinity. so r running from 1 to n, r running from 1 to n. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. is a limit 1 over n summation r is equal to 1 to n. so f of r by n as n tends to infinity is equal to integration from 0 to 1 f of x into dx. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ರೈಟ್. ಏನಿದೆ f of x. ಸೊ f of r by n ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ f of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ x power 99 into dx. replace r by n is what x. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು x power 100 divided by 100 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 power 100 divided by 100 minus 0 power 100 divided by 100 ಅಂದ್ರೆ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಡಿತೀನ. ಸೊ 100 is the required answer. Okay.
Question number 73. Question number 73. Integration from 1 to x. Integration from L ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 to x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. t into f of t into dt is equal to sin x minus x cos x minus x square by 2. Then find the value of f of pi by 6. f of 5 by 6 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ a to x, ಸೊ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ t into dt ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಎಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ t by x again f of x into so derivative of upper limit is 1. Next minus replace t by lower limit. Replace ಈ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 1 f of 1 again derivative of 1 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ರೂಲ್ is equal to x into sin x minus x cos x ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? cos x. here derivative is so x minus sin x plus cos x. here derivative is minus 2x, 2 gets cancel ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ is minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, right? plus x sin x, so this becomes minus, right? but is cos x minus cos x cancel ಆಗುತ್ತೆ. so ಇನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದೇನು? x into f of x is equal to x sin x minus x. ನಮಗೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ f of 5 by 6. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ f of x ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಬೇಕಂದ್ರೆ x ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, x ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. f of x is equal to so x sin x by x ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ sin x ಹೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ minus x by x ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಹೊಡಿ. ಇವಾಗ at x is equal to pi by 6 ಕೊಡಿ, f of pi by 6 ಸಿಗುತ್ತೆ. so pi by 6 x is equal to pi by 6 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin pi by 6 is 1 by 2 minus 1 is equal to what? minus 1 by 2. f of pi by 6 is minus 1 by 2 is the answer. So next question number 74. Question number 74. f of x is equal to integration from 1 to x square root of t minus t square into dt. Then what is the real root of x square minus f dash of x? but in material f of x ಇದೆನಾ f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ f dash of x is equal to ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 minus x square, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ t by what? 1. ಸೊ 1 ಅನ್ನ ಅಗೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 0 into square root of 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ f dash of x. f dash of x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. what are the real roots of this equation ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square minus f dash of x is square root of 2 minus x square is equal to 0. So x square left side ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ square root of 2 minus x square. Squaring on both sides squaring on both side ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ x square ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x power 4 ಆಗುತ್ತೆ. x power 4 is equal to so square root gets cancel, so we get 2 minus x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? x power 4 plus x square minus 2 is equal to 0, right? is a
ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 4 ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ರೂಟ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್?